السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سحر نیوز اور آج ہم حاضر ہیں ایک اور نئی سٹوری لے کر۔ ناظرین، ملک اس وقت ایک بہت بڑی آفت سیلاب کی تباہ کاریوں کا شکار ہے۔ دوسری جانب پاکستانی قوم ان تباہال لوگوں کی بحالی کی کوششوں میں لگی ہوئی ہے۔ پورے ملک میں سیلاب زدگان کے لیے فنڈ اکٹھے کرنے کے لیے ریلیف کیمپ لگائے گئے ہیں۔ کلر کہار کے نواحی قصبہ بچھال کلان میں پرل سٹی اسکول کے ننھے نونہالوں نے بھی جذبہ اثار کی مثال قائم کر دی۔ پرل سٹی اسکول کے ننھے بچوں نے سیلاب متاثرین کے لیے فنڈ اکٹھا کرنے کا سلسلہ شروع کیا۔ انہوں نے اپنی جیب خرچ اسکول میں لگائے گئے باکس میں ڈالے تو ان کے والدین اور مخیر حضرات بھی ان کے اس جذبے کی قدر کیے بغیر نہ رہ سکے۔ انہوں نے 7 دنوں میں سیلاب زدگان کی امداد کے لیے 1,15,000 روپے اکٹھے کر لیے۔ اس کے علاوہ کپڑے اور دیگر سامان اور راشن بھی اکٹھا کر کے عوام کو حیران کر دیا۔ اسکول انتظامیہ نے ایک مختصر سی تقریب میں یہ رقم اور سامان الخدمت فاؤنڈیشن کے رضاکاروں کے حوالے کر دیا۔ اس مختصر تقریب سے میڈیکل ایسوسی ایشن ضلع چکوال کے صدر ڈاکٹر اکرام الحق نے خطاب کیا۔ انہوں نے کیا کہا، آپ بھی سنیے۔ آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے، بہت نیکی کام کیا ہے، اس کا اجر تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور پھر اس سے بڑی بات آپ نے جو کی ہے کہ آپ نے جو پیسے دیے ہیں اپنے پرنسپل اور اپنے ٹیچر کے حوالے کیے ہیں، انہوں نے جو ہے چن کر پاکستان کی سب سے اچھی تنظیم کے حوالے یہ پیسے کیے ہیں۔ اب آپ کا پیسہ 100% صحیح جگہ پر لگے گا۔ بہت شکریہ۔ ان کے بعد الخدمت فاؤنڈیشن ضلع چکوال کے نائب صدر ملک طاہر حسین مکھیال نے بھی خطاب کیا۔ جرنلسٹ موومنٹ پنجاب کے صدر ملک عابد اور اسکول کے پرنسپل ملک خالد ضمیر نے بھی بچوں کی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ پورے ضلع چکوال میں یہ واحد اسکول ہے جس کے بچوں نے اتنی محنت کر کے متاثرین سیلاب کی امداد کے لیے رقم اور سامان اکٹھا کیا ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں پرنسپل ادارہ حاضہ خالد ضمیر صاحب کو، ٹیچرز کو اور ان تمام بچوں کو اور بچوں کے والدین کو۔ یہ جو کنٹریبیوشن آپ لوگوں نے کی ہے یہ اللہ پاک کی دی ہوئی توفیق سے ہوتی ہے۔ جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ چکوال کا یہ پہلا سکول ہے۔ چکوال کا تو مجھے نہیں پتا، بہرحال میں تحصیل کلر کہار کا وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ پہلا سکول ہے جس کو اللہ نے یہ توفیق دی کہ اتنی بڑی کنٹریبیوشن کی آپ لوگوں نے۔ بچوں، ڈونیشن تو پورے دنیا میں مل رہی ہیں، پورے پاکستان میں ہو رہی ہیں، ہر علاقے میں ہو رہی ہیں۔ آپ لوگوں نے جو کنٹریبیوشن کی، آپ کو موقع دیا خالد صاحب نے بچوں کو، یہ تعلیم کے ساتھ تربیت کا ایک بہت بڑا آپ کے لیے موقع تھا، آپ کی تربیت ہوئی ہے۔ اللہ نہ کرے کہ آئندہ مستقبل میں کبھی ہمیں ضرورت پڑے اس طرح کے ڈیزاسٹر سے نپٹنے کی۔ ہمیشہ آپ بچوں نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر کوئی پرابلم آئے تو اس طرح اظہار کا جذبہ عمل میں لایا جاتا ہے۔ یہ 1,15,000 روپے کی اماؤنٹ اتنی اہمیت نہیں رکھتی جتنی اہمیت اس تربیت کی ہے جو آپ لوگوں کو دی ہے اس سکول نے۔ بہت بڑا کام۔ سکول تو سارے تعلیم دے رہے ہیں لیکن تربیت دینے کی نہ کسی کی توجہ ہوتی ہے اور نہ کسی کو توفیق ہوتی ہے۔ میں اس ساری ایکٹیویٹی کا جو حاصل سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان بچوں کے ننھے دماغوں میں ابھی سے یہ ڈال دیا گیا ہے کہ ایثار ہوتا ہے، قربانی ہوتی ہے۔ کوئی مصیبت زدہ ہو تو اس کے لیے ہم نے کام کرنا ہوتا ہے۔ خود غرضی اور ریاکاری اور اپنی ذات کے لیے تو سارے ہی کرتے ہیں، دوسروں کے لیے اپنی محبوب چیز، اپنے کام کی چیز دے دینا یہ بہت بڑا کام ہوتا ہے اور یہی تربیت ہے جو آپ لوگوں کو یہاں سے مل رہی ہے۔ میں ایک دفعہ پھر مبارکباد دیتا ہوں خالد صاحب کو، ٹیچرز کو، تمام بچوں کو۔ بہت شکریہ۔ کلیپنگ ہونی چاہیے آپ کی اپنے لیے۔
आज से एक हफ्ता पहले स्टार्ट होने वाली ये इनिशिएटिव जो पर्ल सिटी स्कूल ने लिया था, और हमारी कोशिश थी कि हमारे वो बहन भाई माए बहनें जो बेचारे इस सैलाब का शिकार हैं और इस वक्त तकलीफ की हालत में हैं, परेशानी की हालत में हैं, जो बेघर हो चुके हैं, कि हम उनमें अपना हिस्सा कैसे डाल सकते हैं। तो मेरे स्टाफ की मामले से जिन्होंने मुझे इसमें थोड़ा सा बूस्ट अप किया, और आप बच्चों के ब्याह पे आज जो मैं आपके सामने खड़ा हूँ, तो मेरा सर फख्र से बुलंद है कि आप लोगों ने हमें शर्मिंदा नहीं होने दिया, बल्कि इतने अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट किया है कि एक बुछाल कलां के लिए नहीं, इलाका वनहार के लिए आप बच्चों के हवाले से जो कंट्रीब्यूशन है वो एक मिसाल कायम कर दी है। इसके अलावा हमने जो ये सिलसिला शुरू किया था मेरा बेटा, ये था आप लोगों के लिए, अपने स्टूडेंट के लिए, और ये इनिशिएटिव था मेरे टीचर्स के लिए, मेरे अपने तलबा और तलबात के लिए। तो ये सारा कुछ आपके सामने है। इतना सामान जो हमारे पास कलेक्शन हुई है, ये हमारे बच्चों की और उनके वालिदैन की कंट्रीब्यूशन है। मैं अपने बच्चों का भी इंतहाई मशकूर हूँ, उसके जज्बाए इसार को, उसके जज्बाए मोहब्बत को सराहता हूँ, और इनके वालिदैन का भी मशकूर हूँ कि उन्होंने मेरे एक मैसेज पे अपनी कंट्रीब्यूशन दी, हमें मुकम्मल हौसला अफजाई की और हमारा साथ दिया। इसके अलावा मेरा स्टाफ जिन्होंने सारे हफ्ते में मुकम्मल कमिटेड होके तमाम बच्चों को मोटिवेट किया, उनको इस बारे में तरगीब दी, और आज हम इस पोजीशन में आपके सामने खड़े हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि हम जो चाहते थे कि पता नहीं कितनी कंट्रीब्यूशन कर लेंगे, लेकिन ये मेरे अल्लाह का करम है और मेरे स्टाफ और आप बच्चों की मावनत है और आप बच्चों के वालिदैन की मावनत है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हम आपके सामने 1,15,000 रुपये अमाउंट अल खिदमत फाउंडेशन के हवाले कर रहे हैं। इसके अलावा क्योंकि ये माँ की आखिरी तारीख थी, सिलसिला चल था, हो रहा था, तो पेरेंट्स की ये ख्वाहिश थी कि इस सिलसिले को जारी रखा जाए, क्योंकि अभी फीसेस का भी शेड्यूल आ रहा है, तनख्वाह भी मिल रही है अक्सर वालिदैन को। तो उनकी हमने इस राय को एहतराम करते हुए ये जो हमारा फंडिंग बॉक्स है, ये 10 तारीख तक बेटा यहाँ पे मौजूद रहेगा। जो बच्चे इसमें कंट्रीब्यूशन करना चाहें, जो पेरेंट्स इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहें, इंशाल्लाह सिर्फ एक यकीन दहानी आपको कराऊंगा कि आपका दिया हुआ एक एक पैसा इस गारंटी के साथ, इस श्योरिटी के साथ आपको बता रहा हूँ कि इंशाल्लाह एक एक मुस्तहिक तक पहुंचेगा और आपका ये पैसा कभी भी ज़ाया नहीं होगा। इसके अलावा आज चूंकि हमने ये जो राशन का था, सामान का सिलसिला था, बुछाल कलान लारी अड्डा पर वेलफेयर ऑफिसर मलक शफीकुर रहमान के लगाए गए फ्लड रिलीफ कैंप में मौजूद शख्सियात की आमद का सिलसिला जारी है। आज उनके रिलीफ कैंप में मलक अनवार तशरीफ लाए। उन्होंने सहार न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, आप भी सुनिए। अनवार साहब स्पेशल साढ़े को जड़ा असें चूंकि इत्थों बुछाल अड्डे ते लाया हुआ फ्लड रिलीफ कैंप, उस दे विच अनवार साहब भी आए हुए और असी जेड़े एहतियात जमा कर रहे हैं। इंशाअल्लाह साड़ी ये पूरी कोशिश है कि जेड़े सैलाब ज़दगान हैं उन्हां दी इमदाद वास्ते असी ये चीज़ां पहुँचाइए। और यह साढ़ा 7 दिन का कैंप है जिस साढ़े सारे दोस्त बैठे ने इत्थे। तो अनवार साहब भी थोड़ा जिहा कुछ स्पेशल 2 लफ्ज़ शॉर्ट के बोलते सर। पूरी दुनिया मसाइल चलते पे फ्लड के सिलसिले में मैं 1000 रुपया मलक सफदर साहब बिस्मिल्लाह संदूकड़ी चापी तुसी आपने मलक सफदर पैसे मलक सफदर जड़ा अनवार साहब ने दिता जी 1000 रुपया बिस्मिल्लाह अल्लाह पाक ने नाम कबूल फरमावे। मसला चलता पाया फ्लड का, तो ये बड़े साहब ये पूरी दुनिया फ्लड का मसला चलता पाया। असां चाहिए बढ़ चढ़ के असी हिस्सा ले भी है ताकि जेडे बंदे अफेक्टेड हो गए उन्होंने तक इमदाद पहुँचे तो उन्होंने हालात जो एक दफ़ा वापस ना रह सकन। अच्छा मैं एक वाक़या दसना जी। मैं एक दफ़ा गया मलेशिया, उत्थे मेरी मुलाकात हुई है कश्मीर के एक बंदे नाल, वो उत्थे जॉब पे करता है। उस मां मैं उसको पूछा मैं थोड़े जे आया ज़लज़ला तो थोड़ा केह् बना। उस मां दसा मलक सफदर बजेड़ी असां इमदाद आई है ना और वो असां मिली है कि साढ़े हालात अगे नालों भी मतलब जानी नुकसान जोड़ा वो तो पूरा नहीं हो सकता। तो बाकी हूँ पै दिन असी अगे नालों बेहतर हो गए, साढ़े माली हालात अगे नालों बेहतर हो गए। तो अल्लाह ताला जानी नुकसान तो बचावे तो माली नुकसान पूरे हो गए दिन। ए साड़ी इमदाद पंजाब की तो पूरी दुनिया चो अपड़ती पई है, इंसानियत की इमदाद अपड़ती पई है। इतनी इमदाद पई होंदी है, पाकिस्तान के हर बंदे इमदाद दी है।
اور جناب پوری دنیا جو امداد ہوندی ہے انشاءاللہ حالات بہتر ہو ویسے.